Hello friends, welcome to my channel. Please subscribe my channel. বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটিতে যারা বিএড এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন তাদের মেরিট লিস্ট এইমাত্র বের হয়ে গেল। আমরা মেরিট লিস্ট দেখে নেব। অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন সিট ক্যাপাসিটি, এলিজিবিলিটি, মেরিট লিস্ট এবং অ্যাডমিশন ফিস এই সমস্তগুলোকে নিয়ে আলাদা আলাদা সাবজেক্ট হিসাবে যদি ভিডিও করে দেন তাহলে আমাদের খুবই উপকার হয়। তাই এই ভিডিওর মধ্যে দিয়ে আমি এই সমস্ত কিছু কভার করার চেষ্টা করছি। প্রথমে দেখে নেব ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন বিএড ডিউরেশন হচ্ছে 2 years 4 semester. B.Ed is a NCTE recognized regular full-time 2 years / 4 semester program offered by the Department of Education, Binoy Bhavana, Vishwabharati, Shantiniketan. Student intake, total seat capacity কত? 100. Total seat আছে 100টা। Eligibility criteria কি কি যোগ্যতা দরকার? Minimum qualification, pre-degree, pre-service candidates, internal and external and in-service candidates should have BA/BSc/ B Music, Robindra Sangeet / Classical degree with 3 years honors major subject. The unreserved and EWS candidates should have at least 50% marks. OBC candidates should have 45% marks and SC/ST candidates should have pass marks in honors/ major from any recognized university institution. The candidates must have studied any of the following subject as combination at graduation level, one of which should be honors/ major subject Bengali, English, Hindi, Sanskrit, Santali, economics, geography, history, ancient and/ modern, music, Robindra Sangeet / classical, philosophy, mathematics, statistics, education, physical science, physics/ chemistry and life science, botany/ zoology. Students of 5 years integrated science having physics or chemistry or botany or zoology as major subject are also eligible. In-service candidates should have at least 3 years continuous experience as a full-time approved regular teacher in any secondary education recognized by the central or respective state government. He/she has to submit a copy of no objection certificate from the competent authority, a copy of managing committee resolution regarding his/her deputation and approval letter from DI/equivalent competent authority at the time of admission, without which the application will be rejected. Age limit: the upper age limit of ordinary 35 years in case of pre-service candidates and 45 years in case of in-service candidates. এমনিতে যারা চাকরি করেন না তাদের এজ লিমিট হচ্ছে 35 ইয়ার্স এবং যারা চাকরি করেন তাদের ক্ষেত্রে 45 ইয়ার্স এজ লিমিট। The age of OBC, SC, ST candidates will be relaxed as per rules of the গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। ওবিসি, এসসি এবং এসটিদের গভর্নমেন্ট নিয়ম অনুসারে এজের রিল্যাক্সেশন পাওয়া যাবে। মডালিটিস অফ অ্যাডমিশন: প্রি সার্ভিস ক্যান্ডিডেটস, দেয়ার শ্যাল বি নো অ্যাডমিশন টেস্ট ফর বিএড অ্যাডমিশন। All the pre-service candidates will be selected for admission on the basis of merit. Merit shall be determined on the basis of total score obtained out of 30 as stated below. মাধ্যমিক or equivalent marks will be reduced to 10. মাধ্যমিকে যে মার্কস পেয়েছেন তার উপরে 10 নম্বরের ক্যালকুলেশন হবে। The percentage of marks, aggregate marks at মাধ্যমিক level, where aggregate marks are written in the mark sheet, percentage of marks will be calculated by taking the best 5 subject. 5টা সাবজেক্টের মধ্যে থেকে পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেশন করতে পারবেন ওনারা। হায়ার সেকেন্ডারি or equivalent marks will be reduced to 10. The percentage of aggregate marks at +2 level, where aggregate marks are written or not written in the marks,
পার্সেন্টেজ অফ মার্কস উইল বি ক্যালকুলেটেড বাই টেকিং দ্য বেস্ট 5 সাবজেক্ট। এখানেও একই বলা আছে, 5টা সাবজেক্টে বেস্ট 5টা সাবজেক্টের মার্কস দিয়ে সেটা যে পার্সেন্টেজ তা ক্যালকুলেশন করা হবে। অনার্স অর মেজর সাবজেক্ট মার্কস উইল বি রিডিউস টু 10, এবং অনার্সের যে মার্কস আছে সেটাকেও 10-এর মধ্যে ক্যালকুলেশন করা হবে, অর্থাৎ তিনটেতে মিলে 10 করে 30 নম্বরের ক্যালকুলেশন হবে। The candidates who have obtained the last degree honors PG, PhD from Vishwabharati with existing registration during last 3 years, including the current year 2019 to 21, will be considered as internal candidates. Candidates already obtained migration will be treated as external. যারা মাইগ্রেশন নিয়ে বেরিয়ে গেছেন বিশ্বভারতী থেকে তাদেরকে এক্সটার্নাল হিসাবে ট্রিট করা হবে, আর যারা বিশ্বভারতীতে পড়েছেন এবং দরখাস্ত করেছেন তারা ইন্টারনাল হিসাবে ট্রিট হবেন। সিলেকশন shall primarily be made on the method subject wise, taking honors oblique major in the consideration. Selection will be made according to the number of seats for each method subject approved by the Central Admission Committee, and also following the approval of 3 members committee of the university. Merit list of each one of pedagogy of concerned school subject will be prepared. Subject wise separate merit list for SC, ST and OBC will also be prepared. Merit list for SC, ST, OBC and person with disability PWD will also be prepared separately. Pre-service OBC seat will be filled up from general wait list in case of non-availability of OBC candidates. SC seat will be filled up from ST wait list in case of SC candidates are available and vice versa. মানে যদি এসসির সিট খালি থাকে, এসসির কোনো ক্যান্ডিডেট না থাকে তাহলে এসটি থেকে নেওয়া হবে, আর যদি এসটির সিট খালি থাকে, এসটির কোনো ক্যান্ডিডেট না থাকে তাহলে এসসি থেকে নেওয়া হবে। In case of any pre-service seat is lying vacant in any subject in any internal or external category unreserved OBC, SC, ST, the seat will be filled up first from the same subject from the same internal or external category unreserved OBC SC ST. If the vacancy is not filled up in any category within a subject, it will be transferred to category wise unreserved OBC, SC, ST merit list irrespective of method subject. In service candidates, এখানে ইন সার্ভিস ক্যান্ডিডেটদেরও ওই একই আগে যে নিয়মগুলো বলা আছে যে সেখান থেকে পারমিশন নিয়ে আসতে হবে, সেগুলো এখানে দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে এখান থেকেও পড়ে নিতে পারেন। আমি আস্তে আস্তে এটাকে স্ক্রল করে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। জেনারেল ইনফরমেশন এখানে দেওয়া হচ্ছে, এটাও আপনারা এখান থেকে দেখে নিতে পারবেন, পজ করে দেবেন, ভিডিওটা দেখে নিতে পারবেন। এরপর আমরা দেখে নেব ডিস্ট্রিবিউশন অফ সিট। ডিস্ট্রিবিউশন অফ সিট প্রি সার্ভিস VBU স্টুডেন্ট, যারা বিশ্বভারতীতে পড়েছেন তাদের ক্ষেত্রে যে সিট সেটা এখানে দেয়া হয়েছে। বেঙ্গলি টোটাল সিট আছে 5, এখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন আনরিজার্ভে কতগুলো, ওবিসিতে কতগুলো, এসসিতে কতগুলো, এসটিতে কতগুলো। আমি টোটাল এগুলো বলে দিচ্ছি, তাহলে অনেক সময় হয়ে যাবে। ইংলিশ টোটাল সিট 5, হিন্দি টোটাল সিট 3, সংস্কৃত টোটাল সিট 4, সান্তালি টোটাল সিট 3, ইকোনমিক্স টোটাল সিট 3, জিওগ্রাফি টোটাল সিট 5, এনশিয়ান্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, কালচার অ্যান্ড আর্কিওলজি টোটাল সিট 5, মডার্ন হিস্টোরি টোটাল সিট 5, রবীন্দ্রসঙ্গীত টোটাল সিট 2, ক্লাসিক্যাল মিউজিক টোটাল সিট 1, ফিলোসফি টোটাল সিট 3, ম্যাথমেটিক্স টোটাল সিট 5, স্ট্যাটিস্টিক টোটাল সিট 3, এডুকেশন টোটাল সিট 3, ফিজিক্স টোটাল সিট 5, কেমিস্ট্রি টোটাল সিট 5, বোটানি টোটাল সিট 5, জুওলজি টোটাল সিট 5, অল টোটাল সিট হচ্ছে 75। এরপর আমরা দেখে নেব
সিট প্রি সার্ভিস এক্সটার্নাল, যারা বিশ্বভারতী থেকে পড়েননি, বাইরে থেকে পড়াশোনা করেছেন, তারা হচ্ছেন এক্সটার্নাল ক্যান্ডিডেট, চাকরি পাননি, সেই জন্য এখানে প্রি সার্ভিস এক্সটার্নাল। যারা বিশ্বভারতী থেকে পড়েননি কিন্তু চাকরি পাননি, তারা হচ্ছেন প্রি সার্ভিস এক্সটার্নাল। এখানে কতগুলো সিট আছে? বেঙ্গলি টোটাল সিট 2, এখানে আপনারা ওবিসিতে কটা, এসটিতে কটা, এগুলো আপনারা দেখে নিতে পারবেন। ইংলিশ 2 টোটাল সিট, হিন্দি টোটাল সিট 1, সংস্কৃত টোটাল সিট 1, ইকোনমিক্স টোটাল সিট 1, জিওগ্রাফি টোটাল সিট 2, হিস্টোরি টোটাল সিট 2, মিউজিক ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড রবীন্দ্রসঙ্গীত টোটাল সিট 1, ফিলোজফি টোটাল সিট 1, ম্যাথামেটিক্সের টোটাল সিট 2, স্ট্যাটিস্টিকের টোটাল সিট 1, এডুকেশনের টোটাল সিট 1, ফিজিক্যাল সায়েন্স টোটাল সিট 1, লাইফ সায়েন্সে টোটাল সিট 2। টোটাল সিট হচ্ছে প্রি সার্ভিস এক্সটার্নালের 20। ইন সার্ভিস যারা চাকরি করেন তাদের যে সিট সেটা এখানে দেওয়া হয়েছে, আনরিজার্ভ 2, ওবিসি 1, এসসি 1, এসটি 1, টোটাল 5। তাহলে সব মিলে প্রি সার্ভিস ইন্টারনাল প্লাস প্রি সার্ভিস এক্সটার্নাল প্লাস ইন সার্ভিস অর্থাৎ 75 প্লাস 20 প্লাস 5, টোটাল সিট হচ্ছে 100। এবার আমরা দেখে নেব মেরিট লিস্ট। ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন, বিনয় ভবন, বিশ্বভারতী, প্রভিশনাল মেরিট লিস্ট ফর অ্যাডমিশন টু বিএড 2021। এটা হচ্ছে বেঙ্গলির মেরিট লিস্ট, এক্সটার্নাল কম্বাইন্ড। এখানে দেখুন 1 থেকে 13 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট, আপনারা এখানে পুরো ডিটেলসে দেখে নিতে পারবেন। এখানে যে টোটাল স্কোর 30-র মধ্যে পেয়েছেন, এই মার্কসের ওপরেই মেরিট লিস্ট তৈরি হয়েছে। 10 মাধ্যমিকের মার্কস, 10 হায়ার সেকেন্ডারিতে মার্কস এবং ইউজিতে 10, টোটাল 30-র ওপরে ক্যালকুলেশন হয়ে 30-র ওপরে যে মার্কস পাওয়া গেছে তার উপরেই মেরিট লিস্ট তৈরি হয়েছে। 14 থেকে 27 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট, 28 থেকে 39 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। এখানে লেখা আছে বিএড প্রভিশনাল মেরিট লিস্ট 2021। 1 নম্বরে ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ বিন কনসিডার্ড অ্যাজ ইন্টারনাল, এক্সটার্নাল, ইন সার্ভিস অ্যান্ড পেডাগোগি সাবজেক্ট ক্যাটাগরি on the basis of information provided by them during online submission of form. Marks in best 5 papers at secondary and higher secondary level have been calculated from the mark sheet of the candidates. In case of those candidates whose mark sheet do not contain conversion table or not clarify visibly, their marks have been taken as mentioned by the candidates in their application form. During counseling, if any discrepancy is noticed in the document uploaded by the candidates and the original produced by them, the candidature of the application will be cancelled. অর্থাৎ মার্কশিটে যে অরিজিনাল মার্কশিটে যে মার্কস আছে এবং ফর্ম ফিল আপে যে মার্কস আপনারা বসিয়েছেন সেটার জন্য এক থাকে, কারোর জন্য ভুল মার্কস পুট করে দিয়ে যদি থাকেন কেউ, তাহলে সেক্ষেত্রে ক্যান্সেল করা হবে, এটা বলা হয়েছে। এবার আমরা দেখে নেব বেঙ্গলি এক্সটার্নালের ওবিসি মেরিট লিস্ট 1 থেকে 10 পর্যন্ত, ওই একই নিয়মে দেয়া আছে। এটা হচ্ছে বেঙ্গলির এক্সটার্নাল এসসি মেরিট লিস্ট 1 থেকে 12 পর্যন্ত। এটা হচ্ছে বেঙ্গলির এক্সটার্নাল এসটি মেরিট লিস্ট 1 থেকে 6 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। এটা হচ্ছে বেঙ্গলির এক্সটার্নাল পিডাব্লিউডি মেরিট লিস্ট 1 থেকে 2 পর্যন্ত। এখন আমরা দেখছি ইংলিশ এক্সটার্নাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট, এখানে 1 থেকে 21 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট, 22 থেকে 27 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। আপনারা চাইলে ভিডিওটাকে
পজ করে দিয়ে মেরিট লিস্টটা পুরো দেখে নিতে পারবেন। এখানেও ওই একই নিয়ম কানুনগুলো লেখা আছে। এটা হচ্ছে ইংলিশ এক্সটার্নাল ওবিসি মেরিট লিস্ট, দুজনের নাম আছে। ইংলিশ এক্সটার্নাল এসসি মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 3 জনের মেরিট লিস্ট। ইংলিশ এক্সটার্নাল এসটি মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 3 জনের মেরিট লিস্ট। এখন আমরা দেখছি বিএড এর হিন্দি এক্সটার্নাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 15 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট, টোটাল 16 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। এখানেও ওই নিয়ম কানুনগুলো লেখা আছে। এটা হচ্ছে হিন্দির এক্সটার্নাল ওবিসি মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 3 জনের নাম আছে। এটা হচ্ছে হিন্দির এক্সটার্নাল এসসি মেরিট লিস্ট, 1 জনের নাম আছে। এটা হচ্ছে হিন্দির এক্সটার্নাল এসটি মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 5 জনের নাম আছে। এটা হচ্ছে সংস্কৃত এক্সটার্নাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 17 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট, 19 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। এটা হচ্ছে সংস্কৃত এক্সটার্নাল ওবিসি মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 5 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। সংস্কৃত এক্সটার্নাল এসসি মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 5 পর্যন্ত। সংস্কৃত এক্সটার্নাল এসটি মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 2 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। এটা হচ্ছে বিএড ইকোনমিক্স এক্সটার্নাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 4 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। ওবিসির মেরিট লিস্ট নেই কো। এরপর হচ্ছে ইকোনমিক্স এক্সটার্নাল এসসি মেরিট লিস্ট, 1 জনের নাম আছে। ইকোনমিক্স এক্সটার্নাল এসটি মেরিট লিস্ট, 1 জনের নাম আছে। জিওগ্রাফির এক্সটার্নাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 16 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। জিওগ্রাফি এক্সটার্নাল ওবিসি মেরিট লিস্ট, 2 জনের নাম আছে। জিওগ্রাফি এক্সটার্নাল এসসি মেরিট লিস্ট, 3 জনের নাম আছে। জিওগ্রাফি এক্সটার্নাল এসটি মেরিট লিস্ট, 1 জনের নাম আছে। এটা হচ্ছে হিস্টোরি এক্সটার্নাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 20 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট, 21 থেকে 35 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। এটা হচ্ছে হিস্টোরি এক্সটার্নাল ওবিসি মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 10 পর্যন্ত। হিস্টোরি এক্সটার্নাল এসসি মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 8 পর্যন্ত। হিস্টোরি এক্সটার্নাল এসটি মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 8 পর্যন্ত। হিস্টোরি এক্সটার্নাল পিডব্লিউডি মেরিট লিস্ট, 1 জনের নাম আছে। বিএড এর মিউজিক, ক্লাসিক্যাল অ্যান্ড রবীন্দ্রসঙ্গীত এক্সটার্নাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 6 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। মিউজিকের এক্সটার্নাল ওবিসি মেরিট লিস্ট, 1 জনের নাম আছে। মিউজিকের এক্সটার্নাল এসসি মেরিট লিস্ট, 1 জনের নাম আছে। ফিলোজফি এক্সটার্নাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 6 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। ওবিসির মেরিট লিস্ট নেই কো। এটা হচ্ছে ফিলোজফির এক্সটার্নাল এসসি মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 3 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। বিএড এর ম্যাথমেটিক্স এক্সটার্নাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 14 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। ম্যাথমেটিক্স এক্সটার্নাল ওবিসি মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 6 পর্যন্ত। ম্যাথমেটিক্স এক্সটার্নাল এসসি মেরিট লিস্ট, 1 জনের নাম আছে। স্ট্যাটিস্টিক এক্সটার্নাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট, 1 জনের নাম আছে। স্ট্যাটিস্টিক এক্সটার্নাল এসসি মেরিট লিস্ট, ওই 1 জনের নাম আছে। বিএড এর এডুকেশন কম্বাইন্ড এক্সটার্নাল মেরিট লিস্ট, 1 থেকে 20 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট।
21 থেকে 34 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। এডুকেশনের এক্সটার্নাল ওবিসি মেরিট লিস্ট 1 থেকে 7 পর্যন্ত। এডুকেশনের এক্সটার্নাল এসসি মেরিট লিস্ট 1 থেকে 13 পর্যন্ত। এডুকেশনের এক্সটার্নাল এসটি মেরিট লিস্ট 1 থেকে 6 পর্যন্ত। বিএড ফিজিক্যাল সায়েন্সের কম্বাইন্ড এক্সটার্নাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 11 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। ফিজিক্যাল সায়েন্স এক্সটার্নাল ওবিসি মেরিট লিস্ট 1 থেকে 2 পর্যন্ত। ফিজিক্যাল সায়েন্স এক্সটার্নাল এসসি মেরিট লিস্ট 1 থেকে 4 পর্যন্ত। ফিজিক্যাল সায়েন্স পিডাব্লিউডি এক্সটার্নাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 2 পর্যন্ত। এবার দেখব লাইফ সায়েন্স এক্সটার্নাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট 1 থেকে 25 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। বিএড এর লাইফ সায়েন্স এক্সটার্নাল ওবিসি মেরিট লিস্ট 1 থেকে 3 পর্যন্ত। লাইফ সায়েন্স এক্সটার্নাল এসসি মেরিট লিস্ট 1 থেকে 9 পর্যন্ত। লাইফ সায়েন্স এক্সটার্নাল এসটি মেরিট লিস্ট 2 জনের নাম আছে। লাইফ সায়েন্স এক্সটার্নাল পিডাব্লিউডি মেরিট লিস্ট 1 জনের নাম আছে। এখন আমরা দেখব ইন্টারনাল ক্যান্ডিডেটদের মেরিট লিস্ট। এটা হচ্ছে বেঙ্গলি কম্বাইন্ড ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 23 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। বেঙ্গলি ওবিসি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 5 পর্যন্ত। বেঙ্গলি এসসি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 2 পর্যন্ত। বেঙ্গলি এসটি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 3 পর্যন্ত। বেঙ্গলি পিডাব্লিউডি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 জনের নাম আছে। বিএড ইংলিশ ইন্টারনাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট 1 থেকে 25 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট এবং 26 থেকে 33 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। ইংলিশ ওবিসি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 5 পর্যন্ত। ইংলিশ এসসি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 8 পর্যন্ত। ইংলিশ এসটি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 3 পর্যন্ত। ইংলিশ পিডাব্লিউডি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 3 জনের নাম আছে। বিএড হিন্দি কম্বাইন্ড ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 13 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। হিন্দি ওবিসি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 3 পর্যন্ত। হিন্দি এসসি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 2 জনের নাম আছে। হিন্দি এসটি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 3 জনের নাম আছে। বিএড সংস্কৃত ইন্টারনাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট 1 থেকে 20 পর্যন্ত। 21 থেকে 24 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। সংস্কৃত ওবিসি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 7 পর্যন্ত। সংস্কৃত এসসি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 9 পর্যন্ত। সংস্কৃত এসটি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 জনের নাম আছে। বিএড সান্তালি কম্বাইন্ড ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 15 পর্যন্ত। সান্তালি এসসি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 2 জনের নাম আছে। সান্তালি এসটি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 13 পর্যন্ত। ইকোনমিক্স কম্বাইন্ড ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 9 পর্যন্ত। ইকোনমিক্স ওবিসি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 2 পর্যন্ত। ইকোনমিক্স এসসি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 3 পর্যন্ত। ইকোনমিক্স এসটি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 জনের নাম আছে
এবার দেখব বিএড জিওগ্রাফি কম্বাইন্ড ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 20 পর্যন্ত, 21 থেকে 39 পর্যন্ত। জিওগ্রাফি ওবিসি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 15 পর্যন্ত, 16 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। জিওগ্রাফি এসসি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 10 পর্যন্ত। জিওগ্রাফি এসটি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 3 পর্যন্ত। জিওগ্রাফি পিডব্লিউডি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 7 জনের নাম আছে। বিএড এর অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্টোরি কালচার অ্যান্ড আর্কিওলজি কম্বাইন্ড ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 23 পর্যন্ত। অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্টোরি কালচার অ্যান্ড আর্কিওলজির ওবিসি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 থেকে 7 পর্যন্ত। অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্টোরি কালচার অ্যান্ড আর্কিওলজির এসসি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 6 জনের নাম আছে। অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্টোরি কালচার অ্যান্ড আর্কিওলজি এসটি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 1 জনের নাম আছে। বিএড এর মডার্ন হিস্টোরি ইন্টারনাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট 1 থেকে 21 পর্যন্ত, 22 থেকে 26 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। বিএড এর মডার্ন হিস্টোরি ইন্টারনাল ওবিসি মেরিট লিস্ট 13 জনের নাম আছে। মডার্ন হিস্টোরির এসসি ইন্টারনাল মেরিট লিস্ট 3 জনের নাম আছে। মডার্ন হিস্টোরি ইন্টারনাল এসটি মেরিট লিস্ট 2 জনের নাম আছে। মডার্ন হিস্টোরি ইন্টারনাল পিডব্লিউডি মেরিট লিস্ট 4 জনের নাম আছে। বিএড রবীন্দ্রসঙ্গীত ইন্টারনাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট 13 জনের নাম আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত ইন্টারনাল ওবিসি মেরিট লিস্ট 3 জনের নাম আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত ইন্টারনাল এসসি মেরিট লিস্ট 1 জনের নাম আছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত ইন্টারনাল এসটি মেরিট লিস্ট 1 জনের নাম আছে। ক্লাসিক্যাল মিউজিক ইন্টারনাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট 7 জনের নাম আছে। ক্লাসিক্যাল মিউজিক ইন্টারনাল এসসি মেরিট লিস্ট 1 জনের নাম আছে। বিএড ফিলোজফি ইন্টারনাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট 12 জনের নাম আছে। বিএড ফিলোজফি ইন্টারনাল ওবিসি মেরিট লিস্ট 4 জনের নাম আছে। ফিলোজফি ইন্টারনাল এসসি মেরিট লিস্ট 1 জনের নাম আছে। ফিলোজফি ইন্টারনাল এসটি মেরিট লিস্ট 2 জনের নাম আছে। বিএড ম্যাথমেটিক্স ইন্টারনাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট 9 জনের নাম আছে। ম্যাথমেটিক্স ইন্টারনাল ওবিসি মেরিট লিস্ট 4 জনের নাম আছে। ম্যাথমেটিক্স ইন্টারনাল এসসি মেরিট লিস্ট 3 জনের নাম আছে। স্ট্যাটিস্টিক ইন্টারনাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট এখানে 2 জনের নাম দেখানো হয়েছে, 1 জনেরই নাম 2 বার দেখানো হয়েছে। বিএড ইন এডুকেশন ইন্টারনাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট এখানে 6 জনের নাম আছে। এডুকেশন ইন্টারনাল ওবিসি মেরিট লিস্ট 2 জনের নাম আছে। এডুকেশন ইন্টারনাল এসসি মেরিট লিস্ট 3 জনের নাম আছে। এডুকেশন ইন্টারনাল এসটি মেরিট লিস্ট 1 জনের নাম আছে। বিএড ফিজিক্স ইন্টারনাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট 14 জনের নাম আছে। এখানে দেখুন লেখা আছে নট ভিবি স্টুডেন্ট, এরা বিশ্বভারতী স্টুডেন্ট নন। ফিজিক্স ইন্টারনাল ওবিসি মেরিট লিস্ট 3 জনের নাম আছে। ফিজিক্স ইন্টারনাল এসসি মেরিট লিস্ট 3 জনের নাম আছে। ফিজিক্স ইন্টারনাল এসটি মেরিট লিস্ট 2 জনের নাম আছে। 1 জনেরই নাম 2 বার দেখানো আছে।
বিএড কেমিস্ট্রি ইন্টারনাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট 11 জনের নাম আছে। কেমিস্ট্রি ইন্টারনাল ওবিসি মেরিট লিস্ট 3 জনের নাম আছে। কেমিস্ট্রি ইন্টারনাল এসসি মেরিট লিস্ট 3 জনের নাম আছে। বিএড বোটানি ইন্টারনাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট 1 থেকে 17 পর্যন্ত মেরিট লিস্ট। বোটানি ইন্টারনাল ওবিসি মেরিট লিস্ট 2 জনের নাম আছে। বোটানি ইন্টারনাল এসসি মেরিট লিস্ট 4 জনের নাম আছে। বোটানি ইন্টারনাল এসটি মেরিট লিস্ট 1 জনের নাম আছে। বোটানি ইন্টারনাল পিডব্লিউডি মেরিট লিস্ট 1 জনের নাম আছে। বিএড জুওলজি ইন্টারনাল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট 1 থেকে 17 পর্যন্ত। জুওলজি ইন্টারনাল ওবিসি মেরিট লিস্ট 2 জনের নাম আছে। জুওলজি ইন্টারনাল এসসি মেরিট লিস্ট 3 জনের নাম আছে। জুওলজি ইন্টারনাল এসটি মেরিট লিস্ট 2 জনের নাম আছে। এখন আমরা দেখব বিএড এর ইন সার্ভিস কম্বাইন্ড মেরিট লিস্ট 1 থেকে 2 পর্যন্ত 2 জনের নাম আছে। বেঙ্গলির কইছি জনে ইংলিশে কইছি। হয়ে গেল। এবার আমরা এখন দেখব যে বিএড এ ভর্তি হওয়ার জন্য যে অ্যাডমিশন ফিস অর্থাৎ 1 বছরের জন্য যে ফিসটা অ্যাডমিশনের সময় দিতে হয় সেটা কত টাকা লাগবে। জেনারেল ওবিসি অ্যান্ড ইডব্লিউএসদের যে ফিস লাগবে অ্যাডমিশনের সময় সেটা হলো 9,610 9,610 টাকা এবং এসসি এসটি এবং পিডব্লিউডিদের অ্যাডমিশনের সময় লাগবে টোটাল 8,770 8,770 টাকা। এটা অ্যাডমিশনের সময়ই 1 বছরের জন্য ফিস নিয়ে নেওয়া হবে। সেকেন্ড ইয়ারে লাগবে জেনারেল ওবিসি অ্যান্ড ইডব্লিউএসদের 2,460 2,460 টাকা এবং এসসি এসটি এবং পিডব্লিউডিদের লাগবে 1,620 1,620 টাকা। নিচে দেয়া আছে রেসিডেন্স ফি, যারা হোস্টেলে থাকবেন তাদের জন্য আলাদা করে হোস্টেল ফিস জমা দিতে হবে। আর এখানে দেয়া আছে এক্সামিনেশন ফিস 500 টাকা এবং মার্কশিট ফিস 100 টাকা, এটা আলাদা করে আপনাদেরকে জমা দিতে হবে। ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া ভিডিওগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আপনারা অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্স থেকে ভিডিওগুলি দেখে রাখুন, প্রত্যেকের কাজে লাগবে। এই ধরনের ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, তাহলে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ফর মোর ইনফরমেশন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।